السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست قاری محمد مستقیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسک ٹو علماء۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے معلوم کر لو۔ آپ حضرات کی اسی ضرورت کے پیش نظر اس پروگرام کو وجود میں لایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کے دینی مسائل کا حل بڑے ہی خوبصورت انداز میں نکالے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا اس نیک کام میں حصہ ہو جائے۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے مولانا مومن قاسمی سے۔ سوال نمبر 1، حدیث مرسل کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند وہ صحابی تک جا کر ختم ہو جائے، یعنی تابعی بغیر صحابی کا واسطہ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرے، اس کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ حدیث حجت ہے، یہ حجت بنے گی، اس سے مسائل ثابت ہوں گے، اسی کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ہم لوگ یہ بات بہت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا لفظ کا اطلاق بہت سارے الفاظ پر ہوتا ہے۔ مولا مخلص دوست کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تابع دار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، آزاد غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے وہ مخلص دوست کا معنی لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جس کا میں مخلص دوست ہوں، حضور نے فرمایا جس کا میں مخلص دوست ہوں اس کا علی بھی مخلص دوست ہے، لہذا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ اگلا سوال یہ ہے، گائے کے دودھ اور مکھن میں شفا ہے اور گائے کے گوشت میں بیماری، کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ گائے کے دودھ اور مکھن میں شفا ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جو گائے کا دودھ ہے وہ استعمال کرو، اس کے اندر شفا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وہ جنگل میں جب چرنے جاتی ہے تو مختلف قسم کے جو درخت ہیں، جو ہے گھاس پھوس ہے، اس کو چلتی ہے تو اس سے اس کے دودھ میں شفا ہے۔ لیکن اور اگلا سوال کیا تھا؟ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری؟ گوشت میں بیماری ہے یا نہیں، یہ اس کی حدیث کے اندر تو صراحت ہے نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ بات ڈاکٹروں سے، جو ڈاکٹر ہیں جو اس معاملے میں تحقیق بہتر جانتے ہیں، ان سے ایک بار معلوم کرنا ہے۔ باقی حدیث سے گوشت کے اندر شفا ہے یا تندرستی ہے یا بیماری ہے، اس بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، باقی جائز ہے کھانا۔ وہ علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کے اگر بارے میں یہ اور بتلا دیں، اسلامی ملک نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کہیں پر یہ جو ہے سرکاری طور پہ یہ ممنوع ہے تو پھر اس جو گورنمنٹ کا قانون ہے اس کا خیال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ایک فساد کی شکل لازم نہ آئے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ علماء نے۔ میرا اگلا سوال ہے، قبر کے پاس کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ کسی کی قبر پر زیارت کے لیے جائیں تو کس طرح کھڑے ہوں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیروں کی جانب کھڑے ہوں، یہ بہتر ہے، پیروں کی جانب کھڑے ہو کر سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، تمام قبرستان والوں کو سلام کریں، اور دائیں اور بائیں جانب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، سرانے کی جانب نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کھڑا ہو جو مستحب طریقہ ہے، اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف۔ ہاں، میت کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس لیے
यानी इस तरह अगर कब्र है तो बंदा इस तरह खड़ा होगा, उसके पीठ किबले की तरफ, रुख उसका रुख। बाकी दूसरी जानिब खड़ा हो सकते हैं, लेकिन हाँ। एक अफजल और गैर अफजल का मामला। मेरा अगला सवाल है, क़यामत के दिन लोगों को बाप के नाम से पुकारा जाएगा या माँ के नाम से? सवाल मुझसे इस सिलसिले में एक हदीस मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस हदीस के अल्फाज जो हैं कुछ इस तरह है कि उनका मफहूम ये है कि तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे आबा यानी बापों के नाम से पुकारा जाएगा। तो यही सही बात है, क़यामत के दिन इंसान को जब पुकारा जाएगा, जब आवाज़ लगाई जाएगी तो बाप के नाम से आवाज़ दी जाएगी। अगला सवाल ये है, मिसवाक का साइज़ के बारे में क्या हुक्म है? क्या एक बालिश से कम मिसवाक का इस्तेमाल नाजायज़ है? नहीं, एक बालिश से कम मिसवाक नाजायज़ नहीं है, जायज़ है एक बालिश से कम हो, लेकिन शुरुआत में हम मिसवाक ख़रीदें उस वक्त एक बालिश का ख्याल रखें कि एक बालिश कम अज़ कम ख़रीदें। बाकी जायज़ है, जब तक हमारे अंदर ये ताकत है कि उस छोटी से छोटी मिसवाक से हम आसानी से मिसवाक कर सकते हैं, तब तक हम उस मिसवाक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, हदीस की किताबें क्या सिर्फ 6 हैं? नहीं, हदीस की किताबें 6 नहीं हैं, हदीस की और भी किताबें हैं। 6 सियाह सित्ता जिनको कहा जाता है वो हदीस की मशहूर किताबें हैं, और उनमें चूँकि हदीस की अक्सरियत वो उन हदीसों की है जो सनद के एतबार से सही के दर्जे पर पहुँचती है, इसलिए वो ज़्यादा मशहूर है। लेकिन ये सही नहीं है कि इनके अलावा और किताबें नहीं हैं, और भी हदीस की बहुत सारी किताबें हैं, उनमें भी ऐसी अहादीस हैं जो सही हैं और जो हुज्जत हैं, जिनसे मसाइल साबित होते निकलते हैं, बहुत सारी किताबें। अगला सवाल ये है, क्या खाने से पहले कुल्ली करना सही है? खाने से पहले कुल्ली करना, नहीं, सवाल ये है, क्या खाने से पहले कुल्ली करना सुन्नत है? हाँ, सुन्नत का मसला है, खाने से पहले कुल्ली करना नहीं, खाने से पहले कुल्ली करना सुन्नत नहीं है, लेकिन बेहतर है कुल्ली कर ली जाए, कोई हर्ज नहीं है। मतलब हाथ धोना सुन्नत। हाथ धोना खाने से पहले सुन्नत। अगला सवाल ये है, सर ढककर पानी पीना सुन्नत है या मुस्तहब? नहीं, ये सुन्नत नहीं है, सर ढक कर पीना। बाकी एक ये अलग बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक्सर सहाबा और उस वक्त से लेकर आज तक जो उलमा सुलहा हैं, उनकी आदत रही है कि वो हमेशा वो हर वक्त आम तौर से ज़िंदगी के जो आम काम होते हैं उनको सर ढाँक कर करते हैं आम तौर से। एक बात है कि सोए तो एक तरफ अपना इमामा या पगड़ी या टोपी रख लें, लेकिन बाज़ारों में या फिर जहाँ भी जाएँ तो वो सर ढाँक कर ही रहते हैं। तो जाहिर बात है, अगर किसी आदमी का सर ढका हुआ है तो पानी पीते वक्त उसको नंगा सर नंगा करना, ये तो एक गैर अखलाकी बात हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल अगर आप कभी ऐसे हैं कि नंगे सर हैं उस वक्त पी लिया तो कोई हर्ज नहीं होगा। बाकी ये सुन्नत नहीं समझा जाए, इसको इस हद तक ठीक है। अगला सवाल ये है, क्या हरी पगड़ी पहनना जायज़ है? क्या यह सुन्नत से साबित है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी का कौन से रंग की थी? हरी पगड़ी पहनना, हरे कलर की पगड़ी पहनना जायज़ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कलर को पसंद फरमाया। बाकी आपकी पगड़ी के बारे में हदीस में काले कलर की पगड़ी भी है, और सफ़ेद माइल पगड़ी का भी ज़िक्र है, सफ़ेद माइल पगड़ी पहनिए। हरी पगड़ी हदीस से साबित तो नहीं है, बाकी ये है जायज़ कोई हर्ज नहीं। अगला सवाल ये है, खालिस काला कपड़ा मर्दों का पहनना कैसा है? काला कपड़ा पहन सकते हैं मर्द, लेकिन अगर कोई ऐसे अय्याम चल रहे हैं जिनमें कोई दूसरी कौमें ख़ास तौर से यही कपड़े यूज़ करते हैं तो फिर बेहतर है कि ना पहना जाए उन अय्याम में। बाकी कोई हर्ज नहीं, पहन सकते। जैसा आजकल हाँ, जैसे लोगों का- अशराए मुहर्रम में ये जो ये ताज़ियादारी और ये करने वाले लोग हैं उनके साथ ताकि मुशाबाहत लाजिम ना है, क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबाहत इख्तियार करेगा वो भी उन्हीं में से होगा। तो इस वजह से अगर काले कपड़े ना पहनें कि शिया हज़रात या जो भी खुराफात करते हैं उनके साथ मुशाबाहत लाजिम ना है तो बेहतर है, बचना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया मौलाना ने। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।